Hello dear students, welcome to mathematics online classes. ಓಕೆ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 729 ಗಿವನ್ 729 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 64. A7 is equal to 64. ಸೊ find the sum of that n terms ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay dear students, sum of n terms means you want a and r. a ಮತ್ತೆ r ಬೇಕು. But here given a is equal to 729, okay, but not given r. So that's why first you should find out r. So ಹೇಗೆ ಫೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ use this condition. So you see a7 is equal to 64. a7 can be written as ar to the 4 of 6. Yes, okay. ಬರೀಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ an is equal to a into r to the 4 of n minus 1. But a7 ಬೇಕು. I want a7 is equal to a into r to the 4 of n means 7 minus 1, that is equal to ar to the 4 of 6. Okay, a7 can be written as ar to the 4 of 6 is equal to 64. So next r to the 4 of 6, that is equal to 64 divided by a, because I am going to find out r values. That's why I am taking this values is go to denominator. R to the 4 of 6 is equal to 64 divided by a. A is equal to how much? 729. Okay, r to the 4 of 6. R to the 4 of 6 can be written as so 64 divided by 2 by mostly 3 whole to the 4 of 6 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ. Yes, isn't it? So this means you multiply by 3 into 6 times and 2 into 6 times. Therefore that is equal to 64 and 729. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾ 100% ಬರ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. 2 into 6 times to get 64. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 729 ನೀವೇನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್? ನಾವು ಮುಂಚೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, 729 ನ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 8s are 24, 3 1s are, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. 3 27s are, 3 9s are, 3 3s are ನೋಡಿ. 1 2 3 4 5 6, 3 to the 4 of 6. ಸೊ 64 ಬೇಕಾದ್ರೆ 64 ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ತರ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ to get 6 factors. 2 o to the power of 6, 3 o to the power of 6. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. r to the power of 6 ಇದೆ, 6 ಬರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ therefore ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. ಸೊ when exponents are equal, therefore bases are equal ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ 6 exponents are equal, bases are equal, therefore r is equal to 2 divided by 3. r ಕಂಡಿಡಿದಾಯ್ತು, a ಬಂತು, r ಬಂತು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ here r is equal to 2 by 3 ಬಂತು. 2 by 3 less than 1 or greater than 1? Less than 1. So that's why you take the formula Sn is equal to a into 1 minus r to the 4 of n divided by 1 minus r. Sn is equal to ನೋಡಿ, a values ಎಷ್ಟು? 729. 1 minus r is equal to what? 2 by 3. 2 divided by 3 o to the 4 of n. 1 minus r is equal to what? 2 by 3. r is equal to 2 by 3. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, 729 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ 2 by 3 whole to the 4 of n whole divided by LCM 3 ಇರ್ತದೆ. 3 1s are 3 minus 2 ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, a7 is equal to 64 ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು n is equal to 7 ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ರೈಟ್, ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ n is equal to what ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. n is equal to 7, n ಜಾಕೆ 7 ಬರೆಯೋಣ.
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 7 7 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀ 7. n is equal to 7. You write here 7. So 2 multiplied by 7, 3 multiplied by 7. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. 2 to the ಇಲ್ಲಿ 2 to the power of 7 ಇರಲಿ. 729, look here, 729 into 1 minus 2 to the power of 7. 2 to the power of 7 ಅಂದ್ರೆ 128. 128 ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿ? 2 to the power of 7. ಈ 2 to the power of 6 64 ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. 6 ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. 2 4 8, 2 4 8, 2 6 12, 128. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 to the power of 7, 3 to the power of 6 729 ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿ. 3 9s 27, 3 to the power of 7 ಅಂದ್ರೆ 3 9s 27, 7 2 carry. So next 3 2s 6, 6 plus 2 8. So next 3 7s 21, 2107 divided by 3 minus 2, 1 by 3. 1 divided by 3. 729 into 1 minus 128, 2187 divided by 1 by 3. Okay, next 3 na ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ LCM ತಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. 729 into LCM 2187, 2187, 2187, 2187, 2187 minus 128. How much? 128 divided by 1 by 3. 1 by 3. 2187 minus 128 ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2050 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, 2050 ಬರ್ತದೆ. 729 ಇದು 1 by 3 send the numerator into 3 ನೋಡಿ ಬರೀತೀನಿ. into 3 into 2187 minus 128 ಅಂತಂದ್ರೆ 2050. ಓಕೆ, 2050 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು. 2050 this one. ಓಕೆ, 2050 divided by 2187. 2050 divided by 2187. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ 2050 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು 1 minute ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಇದು 729 this 3 2187 128 2 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ರಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ರಫ್. 2187 minus 128 ಅಲ್ಲಿಗೆ 7 2187 128 17 8 ಹೋಯ್ತು ಅಂತ 17 8 ಹೋಯ್ತು ಅಂತ 9 ಈ ಕಡೆ 7 2 ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 5 110 2059 ರೈಟ್. 2050 ಅಂತೆ 2059. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 729 into 3 into 2059 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. 2059 ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 3 1s ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲುಕಿಯರ್ 3 7s 21, 3 2s 6, 2 carry 729. this 729 this 729 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್? 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮುಂಚೆ 2059. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ 2059. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಎನ್ ಜಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 2187 LCM ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2187 into 1 2187 2187 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 128 1 by 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 by 3 ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 2187 2059 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 3 729 729 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 205. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈಂಡ್ ಎ GP ವಿಚ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 2 term is -4 and fifth term is 4. Fifth term is 4. Sorry, 4 times of the fifth term. ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ.
So you see your textbooks, find a GP for which sum of first two terms is minus 4 and the fifth term is 4 times of the third term. 4 times of the third term. So you see your textbooks, all of you. Textbooks ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 16 ನೋಡಿ. 16 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ 16 ನೋಡಿ ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 16. ಓಕೆ 16 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ರಿ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ and R be the common ratio. R be the common ratio in GP, geometric progressions. Okay. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ first two terms. First two terms are first two terms. Terms are ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಆರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಎ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ನಮಗೆ ಅವರು ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ -4 ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4. ಓಕೆ 1 plus r is equal to -4 ಅಂತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ 1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ 1. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ a5 ನೋಡಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್. 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್. ನೀವು ಓದಿ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. a5 is equal to 4 into a3. a5 is equal to 4 into a3 because so fifth terms is 4 times of the third term. 4 times ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ a5, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ a3, 10 ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ a10, ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ a6. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಟಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. T6 ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ 6 ಟಿ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇರಲಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ a5, ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ a7. So according to your problem in your textbooks, fifth terms is 4 times of the third term. Therefore, that can be written as a5 is equal to 4a3. 4a3. a5 is equal to what? 4a3. Find the GP. GP ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಎ GP ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you want GP. What is the general form of the GP? AR square, AR cube, etc. 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 This is general form. Typical form of the GP, AR. But you're not given A, you're not given R. A and the first term, R and the common ratios. You're not given so terms A and common ratios. So that's why first you should find out A values and R values. Afterwards you write geometrical progression. Okay, A5 using this A5 can be written as in previous problem ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು AR to the power of 4. 4 into A cube can be written as AR square. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ R ಅನ್ನು ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ಇದೆ, R ಅನ್ನು ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. ಇದು R ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 2 ಬರೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ R square is equal to 4 ಬಂತು. R is equal to plus or minus root 4, that is equal to plus or minus 2. R is equal to how much? Plus or minus 2. ಈಗ R ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು A ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಯೂಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಯೂಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಏನಿದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. A into 1 plus R is equal to minus 4. A is equal to A ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು 1 plus R plus 2 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. plus 2 I am taking here plus 2 is equal to minus 4. 2 plus 1 3. 3 into A 3A is equal to minus 4. A is equal to minus 4 by 3. A is equal to how much? Minus 4 by 3. Next ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R is equal to minus 2 ತಗೋತೀನಿ. I am taking R is equal to minus 2. A into
1 plus r is equal to how much? Minus 2. Minus into plus minus. 1 minus 2 is equal to minus 4. 1 minus 2 minus 1. Minus a is equal to minus 4. Minus minus cancel. A is equal to 4. A is equal to 1 4 ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದು a is equal to minus 4 by 3. Okay. Next GP ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. Write down this. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿ ಪಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಜಿ ಪಿ ಹಾರ್ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಜಿ ಪಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಮೈನಸ್ 4/3 ಮೈನಸ್ 4/3 ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಜಿ ಪಿ ಈಸ್ ಅಥವಾ ದ ಜಿ ಪಿ ಆರ್ ದ ಈ ಥರ ಬೇಡ ಜಿ ಪಿ ಆರ್ ಏನೇಂದ್ರಪ್ಪ ಎ ಆರ್ ಟೈಪಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4/3 ಕಮ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4/3 ಇಂಟು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಕಮ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4/3 ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 4/3 comma minus 8/3 comma 2 square 4 4s are 16 minus 16 divided by 3 etc ಅಂತ ಓಕೆ ಇದಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ r is equal to minus 2 r is equal to minus 2 ತಾನೆ yes minus 2 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ minus 2 when given r is equal to minus 2 a is equal to how much 4 a is equal to 4 so I'll cut it by hand therefore gp geometric progressions are a typical form of ar square etc a is equal to 4 comma 4 into minus 2 so 4 into minus 2 whole square etc 4 comma minus 8 comma minus 2 whole square plus 4 4s are 16 etc you wait okay wait ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಎ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೋಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟ್ Okay, next problem number 17. Okay, dear students, you see your textbooks. Problem number 17. Problem number 17, it is given 4th, 10th and 16th terms are in GP. 4 terms, 6 terms are terms of GP of x, y, z respectively. Prove that x, y and z are in GP. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತೆ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಟರ್ಮ್ ಅಂತೆ A10 is equal to y ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16th ಅಂತೆ A16 is equal to z ಓದಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ 4th term and 10th term and 16th terms are in GP, comma GP in x, GP are x, y, z respectively in the quadrant. And this means A4 4th term is x anta. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 4th term 10th term 16th term of GP are x, y, z respectively in the quadrant. Then prove that x, y, z are in GP ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. GP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ GP? x, y, z are GP ಅಂದ್ರೆ x, y, z are GP ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್.
ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ y by x is equal to z by y. So cross multiply y into y square. Y square is equal to what? xz. Y square is equal to xz ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ x y z are in GP ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಸೊ here given prove that x y z are in GP ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಬರಬೇಕು. ನೀವು GP ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು. GP ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಈಗ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ a, x, b. So x square is equal to root a, x square is equal to ab, x is equal to root ab ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ GP, ಯು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು GP ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ y ಇಂಟು y ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ y ಇಂಟು y ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ x ಇಂಟು z xz. ನೀವೀಗ ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, 4 ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ x, 10th ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ y, 16th term is z. Then show x, y, z are GP means you prove y square is equal to xz ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? y square is equal to xz ಅಂತ. ನೋಡಿ x square ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. Dear students, already we know that. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ. A4 can be written as AR cube. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. AR cube is equal to x ಅಂತ. So ಇದನ್ನಷ್ಟೇ. A10 can be written as AR to the 4 of 9 is equal to y. So then A16 can be written as AR to the 4 of 15 is equal to z. Okay, dear students, take AR to the 4 of 9. Take AR to the 4 of 9 is equal to y ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Take this. Otherwise, y is equal to AR to the 4 of 9. A ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. Y is equal to AR to the 4 of 9. Take y is equal to AR to the 4 of 9 as you wish. Okay, square on both side ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಕಡೆ square on both the side. Square on both the side. Square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ y square AR to the 4 of 9 whole square. AR to the 4 of 9 whole square. ನೋಡಿ y square a whole square a square r to the 4 of 9 whole square ಅಂದ್ರೆ r to the 4 of 9 2s are 18, because the formula a to the 4 of m, o to the 4 of n, a to the 4 of mn, ಅಲ್ಲಿ r to the 4 of 9 2s are 18. y square ನೋಡಿ y square ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ a square ನ ಇದರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, a into a into a square. R to the 4 of 9 into R to the 4 of 15 into R to the 4 of 3 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದರ 18 can be written as a to the 4 of m into a to the 4 of n. a to the 4 of m into a to the 4 of n ಏನು? a to the 4 of m plus n. 15 plus 3 18. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. y square is equal to EA into EA ಇದನ್ನ R cube, ಇವೆರಡನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. AR cube ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. EA these are cube. Next this A, this R to the 4 of 15. Next y square is equal to yes AR cube is equal to what? Yes, substitute ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yes, AR to the 4 of 15 is equal to what? Z. Y square is equal to xz. Therefore x, y, z are in GP, geometric progression. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂಫ್. y square is equal to xz ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ y square is equal to xz, therefore x, y, z are in GP. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ AR cube is equal to x
ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 2 3 ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿ. ರೈಟ್, ಓಕೆ ರೈಟ್.